العباس الهبي عمر بن عبد الرحمن الداسم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وصوله وغرهما وزبل عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم بدرجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا ودبر علينا أجمعين ثم إلى أرواح أمة أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينبعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال ومأمون وصالح الشر ظاهرا وباطنا بالدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى في كل وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى في المال على يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى حتى ترسل ومن عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستبدلك ونستودعك ديننا وابننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وينفقنا فيك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد واجعلني نجيب من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اطنا بتقوى الاستقامة واجعلنا من وجبة الندم في الحال والمال النسب الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له جوهرا وبطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا ألا لا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين. ربي فاسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد تشيصوبي إلهي في البدن والتلاهي. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بنية القبول وتمام كل سؤال ومعمول الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء وجميع الأولياء والشهداء والصالحين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا إلى قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وقطب الأحوال أبي أجد البسطامي وقطب المقام الشريف عبد القادر أجلاني سبحانه الشريف محمد بن عبد الكريم السمن المدني ثم إلى خليفته شيخنا وجدنا وولنا شيخ محمد أرسد البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل والشيخ جلال لقد الحسن أنا شعراني أعرف وسأل سالم معروف وسأل عجيب ودورنا شبد الشكر سرواني عبدنا سمن مولي سمن جليل وسيني من أبو جنيس جركاسي بن مطولب
وأصولهم فرهم بأن الله تكشف برحمة والمغفرة ويولي درجات في الجنة وينفعنا بعلم بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا رحمن من تبارك سورة فتح الحجاج. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي الدارين آمين. السادسة. نظرت إلى هذا الخلق يبغى بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا فرجعت إلى قول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فعاديته وحده واجتهدت في أخذ حذري منه لأن الله تعالى شهد عليه أنه عدو لي فتركت عداوة الخلق غيره. Nangka 6 dari ucapan Hatim kepada Guru Sidin Asyaki. Nang ulun dapat selama belajar lonfian nangka 6 ulun memandang kepada makhluk berbuat jolim sebahagian mereka atau sebahagian dan memerangi sebahagian mereka akan sebahagian. Ya boko berbuat jolim ba'duhum ala ba'din sebagian wa yuqatilu memerangi ba'duhum ba'dan. Faraja'tu aku kembali ila qaulillahi azza wa jalla firman Allah innasyaitana lakum aduun fattakhijuhu aduwa, yang artinya sesungguhnya syaitan bagi kamu musuh maka jadikan olehmu akan syaitan itu musuh. Tuhan madakan musuh itu syaitannya. Fa'ada itu aku musuhi syaitan itu. Ada manusia lain musuh sesama manusia berperang lawan manusia, ada aku kada masih Allah Ta'ala aja musuh tu syaitan. Jadi kada bisa musuh manusia. Aku musuhi syaitan sendirian. Wajadhatu aku bersungguh-sungguh bi akhji hadari pada mengambil waspada. Aku waspada benar lawan musuh syaitan ni karena kada melihat syaitan ni musuh nang kada kelihatan. Aku bersungguh-sungguh pada mengambil waspadaku dari syaitan. Lianna Allah Ta'ala karena Ta'ala syahidah bersaksi annahu aduun bahwasanya syaitan itu musuh li untukku. Fataraktu adawatal khalqi gairahu, aku tinggalkan memusuhi manusia selain syaitan. Jadi aku kada bisa musuh di dunia ini, hanya syaitan dia musuhku. Ujar Hatim. As-sabiatu yang ketujuh, najartu ila hadil khalqi, aku memandang kepada manusia makhluk. Fara'aitu kulla wahidin minhum, aku lihat tiap-tiap satu dari mereka hajihil kisrata, ini rezeki, ini dunia, ini rezeki. Fayazillu fiha nafsahu, maka menghinakan manusia pada mencari rezeki nafsahu dirinya. Wa yadkhulu masuk pihak la yahillu, kadang-kadang mencari rezeki ini rela mencari nang kada halal. Aku lihat manusia bergelimang mencari rezeki, mencari dunia sampai hina dirinya mencari nang haram. Summa najartu, aku memandang ila qauli ta'ala firman Allah Ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, yang artinya tiada dari yang melata berjalan di muka bumi kecuali atas Allah rezekinya. Aku pandang firman Tuhan, ya Tuhan, napa aja nang berjalan di bumi ini Tuhan memberi rezeki.
Fa'alim tu aku mengetahui anni wahidun aku satu min haji dawab dari nang melata di bumi. Aku ni termasuk nang berjalan di bumi. Rezekiku atas Allah. Allati Allah rizquha, yang atas Allah rezekinya. Fashtaghaltu bima lillahi ta'ala alayya, maka aku sibuk dengan apa nang bagi Allah atasku. Wa taraktu mali indahu, aku tinggalkan barang nang bagiku di sisinya. Jadi aku sibuk mengurusi kewajiban kulon Allah aja. Masalah rezeki aku kadang gaduhi, karena Tuhan sudah menjamin apabila ikam malata di bumi berjalan, aku je Tuhan yang beri rezeki. Ada manusia lain jisidin rezeki ini inya sorong mencarinya, sampai menghinakan diri mencari nang haram. Ada aku kada aku bulat aja, aku ini termasuk nang melata di bumi, Tuhan nang mengurusi rezekiku. Jadi aku kada mencampuri urusan rezeki, bisa aja Tuhan menganjuri. Jadi tugasku hanya beribadat. Itu nang ke-7 jisidin. As-saminatu nang ke-8, nazartu ila hadil khalqi, aku memandang kepada ini makhluk. Fara'aituhum kullahum mutawakkilina ala makhlukin, aku lihat manusia ini berpegang atas manusia juga. Ini berpegang lawan manusia juga, manusia sama manusia nih. Haja Allah doati ini berpegang lawan barang, selama barang ada aja nyaman aja, awaja hidup. Kada ingat lawan Allah. Wahaja Allah ini berpegang atas dagangan, selama dagangan ada aja makan aja. Kada ingat bahwa nang rezeki Allah. Wahaja Allah sunati ini atas bikinan tangannya, usahanya, selama ada usahanya mana aja hidup. Ke situ manusia berpegang. Wahaja Allah suhati badani, ini berpegang atas kesehatan badan, selama sehat badannya mana aja cari rezeki, nyaman aja ini. Kada ingat bahwa Tuhan yang memberi ke badannya, ke barang, ke dagangan berpegangnya, ke usaha. Wa kullu mahlukin mutawakkilun ala muhlikin mislah, tiap-tiap manusia berpegang atas manusia umumnya. Ada nang asal ada abah aja, asal ada mama aja makan aja. Nah, kada kok Allah pegangnya ke manusia juga, anak manusia, kuitan manusia. Jadi aku parajatu, aku kembali ila qaulihi ta'ala, firman Allah ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa berserah diri, berpegang atas Allah, Allah mencukupkan. Jadi Allah nyuruh berpegang lawan sidin, jadi aku lawan sidin aja. Apabila lawan Allah pasti cukup. Amun lawan manusia, manusia aja bahajat juga. Itu nak ada 8 guru ulun berpegang lawan Allah aja, Allah mencukupkan. Fatawakkaltu Allah azza wa jalla, ulun berserah diri berpegang atas Allah azza wa jalla. Fahu hasbi, Allah cukupkan. Napa aja ulun hendak cukup, karena Allah nang ulun pegang. Nah ini nyaman benar, biar kada banyak tapi cukup. Napa aja kawa, napa aja kawaan. Biar bandanya kada ada tapi bila hendak kawa. Nah, dicukupkan Tuhan. Qala Syakik, berkata guru mendengar 8 keterangan murid tadi, ya Hatim, waffaqallahu ta'ala, fa inni nazartu fi ulumit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqanil azim, fa wajadtu jami'a anwa'il khairi wad diyanati wa hiya taduru ala hadha samani masailu. Wahai muridku Hatim, mudahan ikam ditolong Tuhan, diberi topik. Sesungguhnya aku memandang pada ilmu Taurat, Injil, Zabur, Quran yang mulia. Pawajatu, aku dapat jami'a seluruh anwa'ir khairi, bagai kebaikan, wadiyanati agama, wahia taduru, ia berputar ala hadis samani, atas ini 8 masailu, masalah. Bujur pendapat ikam murid seluruh Taurat, Injil, Zabur, Quran nang 8 nija anunya kesimpulannya 8 buting.
dipuji oleh peguruan. Nah, lalu Jasidin Jara Syakik, faman istakmalha faqad istakmalal kutubal arba'ah. Siapa mengamalkan nang 8 buting nih, maka mengamalkan kitab yang 4, sama mengamalkan Taurat, Injil, Zabur, Quran. Napa-napa semalam nang 8 tuh. Pertama, ulun memandang manusia ini dicintai itu enggan kubur aja. Jadi apabila sampai ke kubur, nang dicintai itu meninggalkan kada umpat masuk. Jadi ulun bola kecintaan itu amal soleh. Apabila ulun masuk kubur, amal soleh 4 itu pertama. Kedua, ulun tahu kebenaran itu takut lawan Tuhan, maka ulun bersungguh-sungguh mengalahkan nafsu ulun sehingga ulun tetap ibadat. Jadi melawan nafsu nang kedua. Sekira nafsu itu kalah, akhirnya ibadat nang kuat. Nang ketiga, manusia itu menabung habis karena amunnya dulu maling rezeki maling, munya mati ahli waris, ulun kada bila bisi harta ulun kirim ke Allah, ulun sedekahkan. Jadi harta ulun kekal di sisi Allah. Nang keempat, manusia ini berpegang mulia itu lawan harta, lawan keturunan. Ulun kada, ulun lawan sifat takwa aja. Sifat takwa ulun pegang, kada keturunan, kada harta. Nang kelima, manusia ini bahasa sambatan karena hiri. Nah, ada ulun tinggalkan mehiri manusia. Ulun yakin sudah manusia ini ada masing-masing anunya bagian dari Tuhan sudah. Jadi ulun kada bihiri biar melihat orang macam apa aja tuh Allah nang barinya. Nang keenam, tadi manusia bermusuhan, ulun setan aja musuh ulun. Nang ketujuh, manusia mencari rezeki sampai mencari nang haram. Ulun yakin rezeki ini dari Allah, ulun berpegang lawan Allah aja. Ketujuh, kedelapan, manusia berpegang sesama manusia, ulun berpegang lawan Allah aja. Itu isi Taurat, Injil, Zabur, Jasidin. Pahajal panu ini pelajaran. Ini pelajaran minil ilmi, ilmu la yahtamu, tidak mementingkan, biidrakihi, memperdapatinya, wattapannuni, memahamnya, lahu illa ulamul akhirah, kecuali ulama akhirat. Nang kawa mikirakan ayat-ayat kini termasuk tadi hatim itu ulama akhirat, nang kawa membanding-banding. Fa amma ulama dunia, adapun ulama dunia, payastagiluna, sibuk mereka, bima yatayassaru bihi iktisabul mali wal jah, dengan barang yang mudah dengan dia mengusahakan harta dan pangkat. Jadi kalau ulama dunia di pikirannya hanya cari duit dan pangkat. Wa yahmiluna amsalahil ulum, mengosongkan mereka seumpama ini ilmu. Allati ba'asallahu bil anbiya'u, yang mengutus Allah dengan ini ilmu akhirat oleh nabi, mengutus Allah dengan dia al anbiya, akan nabi-nabi, kullahum, seluruhnya alaihimussalam. Wa qala Duhaq bin Muzahim adraktuhum wa ma yata'allamu ba'duhum min ba'din illa wara'a wa humul yawma yata'allamuna illa bil kalam.
Aku memperdapati ulama dunia tiada belajar sebahagian dari sebagian kecuali masalah wara, dan mereka hari ini tiada belajar kecuali dengan perkataan. Itu menurut Dohab. Wa minha ayakuna ghairu ma'ilin ila tarafuh. Seorang ulama itu adabnya bahwa tidak ada ia ingin ila tarafuh kepada bersenang-senang, fil mat'am pada makanan, wal masyrab minuman, wat tana'umi bersenang-senang, fil malbas pakaian, wat tajammuli berelok-elok berbagus-bagus, fil asasi perabot rumah tangga, wal maskani tempat kediaman rumah. Jadi amun hendak jadi ulama akhirat sederhana hidup, jangan limpat di sini, jangan makanan, jangan limpat pakaian, minuman, rumah, alat rumah tangga, kendaraan masuk tak. Bal yu'assirul iktisoda, mengutamakan sederhana, kurang banar kada, limpat banar kada, pi jami'i jalika sekalian demikian itu makanan, minuman, pakaian, rumah. Amun kawa jasidin wa yatashabbahu menyerupai fihi bisalafi ulama dahulu, mun kawa turuti sahabat na ulama-ulama dahulu rahimahumullah taala. Wa yamilu cenderung ila iktifai cukup bil aqalli lebih sedikit. Tadi sederhana sedang sudah, tapi amun kawa kabawahkan lagi sedikit, nang sedikit jadi ambil fi jami jalika amun kawa zidin. Wa kullama zada ila tarafil qillah mailuhu istada minallah qurbuhu. Manakala bertambah kepada bagian sedikit inginnya, niscaya bertambah dari Allah dekatnya. Tadi sederhana bagus sudah asajan limpat, tapi amun kawam mengurangi dunia nih, jangan pepoya benar bagus benar jadi. Makin kita bendikitakan dunia, makin bertambah kita dekat lawan Tuhan. Kenapa? Karena apabila kita nyaman bana di dunia, di surga dikurangi Tuhan, karena sudah nyamannya dikirim. Amun kita dunia ini sakit benar, nah di akhir tuh pol enak. Jadi antara Nabi Sulaiman lawan Nabi Isa di surga kena nyaman Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman di dunia ini dilebihkan Tuhan sudah, perbandani diure. Apabila sidin hendak kontrol daerah sidin terabang ya, jadi pesawat kemana sidin kontrol, dibawa angin, karena angin pasukan sidin. Jadi kada anuan, kada mesin-mesenan, terabang sidin. Nah, bisi bini berapa 1000 Nabi Sulaiman berapa? Istana mewah. Nabi Isa baju selambar aja, rumah kada bisi, cangkir mangkuk kada bisi, orang aja beri makan. Paling juhud manusia. Tapi karena sidin di akhirat paling nyaman, karena sidin merasakan dunia ini sudah paling pahit. Jadi apabila orang kawal lebih dunia ini lebih sedikit, lawan Tuhan lebih dekat. Tapi tadi sederhana kada apa dulu sederhana, cuma mun kawal lebih anu lagi. Nah wartapa api ulama hizbuhu, nah tak angkat masuk golongan ulama akhirat anu pangkatnya tinggi, ini ulama akhirat nang hebat. Nah kenapa? Kawa dunia mah ambil nang sedikit aja. Ya mun kita membaca Irsadul Ibad umpat Imam Ghazali ini berat pamun kita patuh makanlah sidin anu apa nih, makan tuh sebiji wade pagi, sebiji sore sudah. Kedada 3 kali sehari makan. Kan kita jawab nasi pulang kita makan, nila sikungan pulang napatin sikungan. Betu baju 2 lembar aja setahun. Kalau kita nuruti, kita baju kaosnya berapa baju, tapi itu lamun umpat Imam Ghazali itu baratang anunya. Cuma tadi di sana kena nyaman benar. Mbak di mapamun kita na amun dibari Tuhan lebih ya, pada alasan lainnya syukur nikmat gitu ya sudah.
Mbak kada kau menuruti orang bahari ini nanti tahu-tahu Tuhan bari lapih nah disyukuri ya disyukuri ialah nah disyukuri nikmat diberi Tuhan Nabi wa yushidu menyaksikan lijalika mahukia apa yang diceritakan an Abi Abdillah al-Khawas wa kana min ashabi Hatim sidin ini bakawan Hatim al-Asam Hatim al-Asam ini model tegas sidin kada kau melihat ulama nang model anu tak guru sidin langsung jadi sidin ulama juga tapi sidin wani ditangi sidin ini ceritanya ditangi sidin ke rumah tuh nah lo simpadahi anu wani sidin kada nang nafsi ikam aku kada bila ada pina anu tangi sidin ini ceritanya nah dakhaltu ma'a Hatim aku masuk serta Hatim ila Roy ke kampung Roy wa ma'ana salah sumiatin wa isruna rajulan nang umpat menggiring ni urangnya 320 bimbe 320 kenapa yuridul hajja langsung hendak berhaji jadi bejurut bimbe 320 jadi ulamanya Abdullah lawan Hatim wa alaihim az-zarmaniqat nah kada dari komus napa kata apakah Zarmaniqat tu wadah gasan sangguan haji kah atau bahari orang kopor tukah nah orang bahaji kan membuati pakaian nah. Walaysa mahum jirobun kadadam bawa wadah banyu gariba nya kan ada gambar onta lalu di belakang onta tuh ada jen gariba tuh kambing si ikungan disumbali ditarik dagingnya jadi batis lontangannya jangan dibelah-belah dagingnya aja dikarik lalu dijamur karena tangan batis dijarat anu pinggulu pembukaan aja diusi banyu nah kada tambus kurang bari kada bisa teng gitu jadi ulah kena jarat pinggulunya mbah buka kawa diulah awak kambing nih diulah teng geriba nganya kada bawa geriba jar walau amun kada bawa makanan ada bawa Zarmaniqat tadi napa tuh anunya Zarmaniqat nah pada kholna masuk kami ala rajulin minat tujar urangna 320 nih masuk ke pedagang ini mutaqasyipun berpakaian buruk padahal orangnya sugih bener tapi berpakaian samar pakaian nang buruk aja orang dagang nih yuhibul masakin suka orang miskin ketujuan jamu orang melihat jamaah haji ada di jamu sidin ke rumah sidin nah fa'adopana tilkal lailah menjamu si orang pedagang nih kami nang 320 nih tilkal lailah itu malam ke rumahan kita makanan dulu nya orang Arab nih rata-rata sosial nih kuat benar jadi biar jamaah haji berapa aja jangan bulik lo kita makanan mendielangi nah falamma kanal godi manakala besok hari qala berkata si orang pedagang nih lihatim bagi Hatim alakah hajatun pian adalah hajat fa ini uridu ulun mahandaki an auda bahwa meelangi pakihan seorang alim lana bagi kami wahai guru Hatim nah pian haurkah mun pian kada haur ulun hendak meelangi orang alim di daerah kami ini sidin sedang sakit huwa alilun ia sakit qala Hatim iyadatul marid fiha fadlun wan nadaru ilal faqih ibadatun wa ana aidon ajiu maka ujar sidin meelangi orang garing padanya berpahala bagus meelangi orang garing berpahala memandang kepada orang alim ibadat apalagi nang dielangi orang alim ibadat di sidin aku pula datang beserta kamu aku bawa siapa guru nang garing nih wakanal alil Muhammad bin Muqatil ngaran gurunya Muhammad anak Muqatil Kodi sidin pangkat kodi tukang putus hukum di daerah Roy seperti alim nih Hatim orang alim tadi Abdullah al-Hawas orang alim nah nang membawa orang sugih beelang ka orang alim nang garing Muhammad bin Qatil
Falamma ji'na ilal babi fa ija qasrun musyarrafun hasanun babaki hatim mutafakkiran yaqulu babu alimin ala hajil halak. Takajud sidin. Manakala datang kami ke pintu rumah Muhammad bin Muqatil nih, tiba-tiba rumah, belum rumah, istana dulu, istana yang tinggi bagus. Takajud hatim, kenapa rumah orang alim ini istana megah benar, istana tinggi bagus. Maka kekal hatim terpikir, langsung aja sih terpikir, yakul babu alim, ini pintu masuk rumah orang alim jengki ini bagusnya. Wah jadi alim napa nih? Summa uzina lahum, diizinkan masuk, hanya istana aja nih. Padahal lu masuk, sekali masuk darun hasanau pawra'u wasi'atun nuzhatun. Sekalinya di dalam istana tuh ada rumah bagus benar, sempurna bangunannya, luas, bersih pulang. Nah, istana masuk pasti itu ada rumahnya bagus, sempurna, luas, bersih. Pak wa ija bezatun wasuturun. Sekanya di rumah tuh kain-kain banyak dan dinding-dinding nang mewah banyak. Di rumah nang guru Muhammad bin Muqatil nih. Pabakia hatim, kekal hatim tak pikir nang kedua. Umay, rumah orang alim nih, pintu gerbangnya aja istana, belum rumahnya pulang mewah benar. Summa dakhalu masuk ilal majlis, ke tempat duduk, alla jiwabi. Sekalinya di rumah tuh ada spesial kamar tamu. Fa ija bi firasyin watiatin. Sekalinya tilamnya empuk. Nih ya kawih ini napa jenang ditawi ngalat tuh. Nang gasan orang duduk mah di bangku kayak ini aja nah. Bekas sandaran. Napa orang nyambat tuh lain mej duduk di tawi ngalet tuh jenah empuk didudukin panjang. Tiba-tiba ada itu wahwa raqidun, guru nang Muhammad Muqatil ni berabah alaiha atasnya. Wa inda ra'sihi, di sisi kepala guru Muqatil nih Muhammad nih, gulamun ada budak, wa biyadihi mijabbatun, di tangannya alat pengusir lalat. Jadi karena sidin garing ditunggu oleh murid sidin, lalu murid ini menguti alat pengusir lalat. Ya kak kita model apa sesat apa lain nang nyamuk tuh ya. Nah apa tuh model main anu tuh bola pempong ya apa tuh itu nah nguting itu. Nah, gurunya garing dielangi. Pako ada zairu inda rasihi, duduk orang-orang nang beelang di sisi kepalanya. Wasa'ala anhu, bertanya. Jadi nang lain dudukan di higa anu meelang banyak orangnya 320 duduk. Tapi ulama nang bangaran hatim ini kada mau duduk. Kenapa? Karena ini seorang ulama kada sesuai. Rumahnya kayak raja, istananya kayak raja, rumahnya tencengang sidin 2 kali, berdiri aja sidin. Nah, keras pokoknya sidin. Wah hatim kok imun, hatim berdiri aja. Pa'au ma'ilaihi ibnu Muqatil an ijlis. Lalu si nanggaring nih Muhammad bin Muqatil meisyarati, guru hatim nih, hai ulama pian duduk. Sekalinya keras sidin pokoknya la ajlisu, aku kada mau duduk. Nang lain dudukan, sidin kada mau duduk. Napa? Pokoknya la Allah hajatun, amun ikam kada duduk, ikam ada hajat kah? Ada hajat napa jadi kada mau duduk? Pakola naam, ada hajatku. Kola ujar guru nanggaring Muhammad bin Muqatil, wa mahya, napa hajat pian jadi kada mau duduk di rumah ulun nih. Kola mas'alatun, ada satu masalah, as'aluka, aku menanya akan engkau anha, hendak bertakun masalah. Jadi jar guru, ini sampai guru, jar guru nanggaring nih, misal tanya aja. Kola kum, amun aku batakun ikam berabah kada cocok, bangun dulu ikam, han keras. Ada orang garing
Aku petakun ika menjawab berapa kada cocok bangun keras bangun ane bangun pastawa jalisan akhirnya anu berduduk anu sempurna duduk disuruh duduk hatta as'alaka pastawa jalisan sidin mau juga duduk jadi sama dia berduduk nang garing bangun dari tilam nang hatim hanya datang nih mau sidin duduk jadi sama. Qala Hatim berkata nang ulama bangaran Hatim nih. Ilmu kahada min aina akhtahu. Sampian ni orang alim bi ilmu. Pian maambil sanatnya ni di mana? Pian ni bi ilmu. Ada kabisi sanat. Sanat tu ngaran guru-guru nang belajar itu nah. Di mana pian maambil? Menjawab guru nenggaring nih qala minas siqah semunyaan ulun maambil dari orang yang dipercaya ulama-ulama yang dipercaya haddatsuni mahadiskan mereka akan daku bihi qala amman nang guru-guru pian tu dari siapa qala an ashabi Rasulullah sallam dari sahabat Rasulullah sallam mengambilnya qala wa ashabu Rasulullah ujar Hatim sahabat Rasulullah itu dari siapa qala an Rasulullah sahabat dari Rasulullah qala wa Rasulullah pengaman dari siapa Rasulullah mengambil ilmu dari siapa qala an Jibril dari Jibril alaihissalam wa anillah azza wa jalla dari Allah azza wa jalla jadi sampai ke Allah sanatnya ulun mengambil ilmu ni dari guru-guru yang dipercaya sampai sahabat Nabi dari Nabi Muhammad dari Jibril dari Allah ini sama lawan sanad Quran nih qala Hatim papima addahu Jibril alaihissalam anillah azza wa jalla ila Rasulullah wa addahu Rasulullah ila ashabihi wa ashabu ila siqah wa addahu siqatu ilaika aku hendak bertakun satu masalah nah pada apa melajarakan Jibril nang qoleh dari Allah kepada Rasulullah dan melajarakan Rasulullah kepada sahabat dan sahabat kepada orang yang dipercaya guru-guru dipercaya dan guru-guru dipercaya melajarakan kepada ikam adakah ikam mendengar hadis bunyinya gini nah hal sami tapihi adakah ikam mendengar padanya man kana bidarihi isyrafun wa kanat sa'atuha aksara kana lahu indallahi azza wa jalla al manzilatu akbaru kana lahu indallah al manzilatu akbaru kam adalah dengar bunyi hadis kene barang siapa ada pada rumahnya isyrafun sesuatu yang tinggi sesuatu yang mewah dan adalah luasnya lebih banyak di rumah tuh lebih banyak nang bagus-bagus niscaya adalah di sisi Allah pangkat lebih besar kam adalah dengar hadis apabila bisi rumah mewahnya melimpati nang batas wajar karena orang tuh di sisi Allah pangkatnya atau rumahnya lebih gana nya bisi rumah di dunia mewah benar karena di bari Tuhan rumah di sana tuh lebih lagi adalah guru nang garing ning jawab lah aku ada mendengar apabila rumah tuh mewah lalu karena di sisi Allah dimewahkan Tuhan kadada nang ada aku mendengar qala pakai apa sih sami tak bagaimana pian mendengar qala sami itu aku mendengar annahu bahwasanya man zahada fid dunya wa raghiba fil akhirah wa habbal masakina wa qaddama li akhirati kanat lahu indallah al manzilatu. Aku dengar hadis Nabi ada siapa kada katuju lawan dunia dan senang lawan akhirat dan suka lawan orang miskin dan mengutamakan akhirat. Nah itu ada niscaya adalah baginya disitulah pangkat yang tinggi. Siapa kada katuju lawan dunia senang akhirat ketuju lawan orang miskin akhirat diutamakan. Nah itu nang ada pangkatnya di sisi Allah tinggi.
Qala lahu Hatim, berkata baginya Hatim, tu pian dengar dari Nabi lah, fa anta bimanik tadaita abin Nabi sallallahu ashabihi radhiyallahu an wassolihin rahimahumullah ambi Fir'aun wa Namrud awwalu man bana bil jissi wal ajir. Nah, pian sudah bacakan hadisnya, apabila kada ketujuan dunia pangkat tinggi di Allah. Nah, ulun betakun lon sampiannya nah, wahai guru, saya pengarangnya Muhammad bin Muqatil. Pian ini belajar hadis ini lalu beulah rumah sin mewahan, pakai istana, pakai rumah dalamnya. Pian ini mengikuti Nabi Muhammad lah, mengikuti sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu an lah, mengikuti guru-guru pian yang solih lah. Apakah pian ini mengikuti Fir'aun atau mengikuti Namrud? Rumah semewah ini, istana saya ini. Awal Namrud Fir'aun itu awal orang yang membangun bangunan dengan kapur dan bata. Bangunan-bangunan ke ini nang membangun tuh dahulunya Fir'aun lawan Namrud apabila mewah kayak ini. Amun Rasulullah kada ada kayak ini, sahabat kada ada kayak ini. Sedangkan pian tadi membacakan hadisnya kayak itu. Jadi pian ini nang siapa pian turuti? Nabi Muhammad kah, sahabat kah, guru pian kah? Apakah nuruti Fir'aun non Namrud kah? Kada kon jawab. Kemewahan bisi rumah, istana hanya rumah. Pada orang alim. Jadi orang Hatim al-Asomni tegas benar, kada begaduh sih sentangi bila kada cucuk sih mun urang sabali lah nyawa-nyawa unda-unda kadang gaduhi ada sing kada sintangi kada kok mana garing urang mana kada kok bunyi lagi langsung sidin sambat ya ulama as-su. Nah, mislukum yarahul jahilu al mutaqalibu ala dunya ar-raqibu fiha. Wahai ulama jahat yang disambat sidin, seumpama kamu nih melihat akan dia orang bodoh nang mutakalib alat dunia, asamana menyalak mengambil atas dunia, ingin pada dunia. Yaqulu al alimu al hajil halah, apalah aku nusyarron minhu. Orang alim seumpama ini nang rumahnya ibana rumah Fir'aun tadi, apa tiadakah aku lebih jahat daripadanya? Aku jisidin takutan nah beelang kas ini, kalau pina lebih jahat, kalau pina jangkit, kalau pina apa, aku langsung keluar sidin. Aku kad hendak jadi minum aja kada sampat, aku indah jisidin di sini nah. Apakah aku lebih jahat darinya? Aku indah. Langsung sing keluar mbak berdebat nih mbak takutan sidin kalau busiah kalau busiah tak tadi tak ke itu nah. Akhirnya wa kharaja keluar Hatim min indihi dari guru Muhammad Muqatil. Nah, limbah kejadian tuh pas dada Ibnu Muqatil maradon, si guru nang sugih ini makin garing bertambah, makin ada sama tiap ulama juga nang hujah, nah makin begaring, makin di anusidin nuruti Nabi Muhammad kaikam, nuruti Fir'aun kahon. Mun kita makasarnya pian lon-ulun gitulah, nah bertambah garingnya aja, nah habis enggak situ kisahnya. Lalu orang daerah Roa ini mendengar bahwa ada perdebatan antara guru seorang ulama bernama Hatim lawan Muqatil wa bagalaga ahlur Royi, sampai kepada penduduk Roy wa majara berlaku bainahu antara Hatim wa baina Ibnu Muqatil, antara Ibnu Muqatil faqalu ujar orang di sana lahu baginya inna topasiya because win aksaru tawassuan minhu. Wahai guru Hatim, bahwasanya ngaran ada seorang alim tonapasi di Kozwan itu lebih sugih lagi pada guru Muqatil nih. Ada di sini lagi ulama tapi sugih pada ngini lagi. Ini sugih mana sudah bisi istana, bisi rumah. Ada lagi hendak pian padahkan kah?
Mau sidin pasaro hatim muta'amidan. Nah, berjalan guru hatim tadi menuju rumah nang tonapis tadi. Padahal sugih pada mohon, pada kala masuk alaihi faqala rahimakallah. Nah, mudahan memberi rahmat akan engkau Allah. Ana rajulun ajamiyun, ulun ni orang ajam. Sidin tawadu nang hatim tadi, aku ni orang biasa aja. Uhibbu an tu'allimani, aku suka ikam melajari aku mubtada adini, pemulaan agamaku. Wa mibtaha sholati, pembuka sembahyangku. Kaifa atawadda'u lis-shalah, bagaimana aku berwudu untuk sembahyang. Jadi guru ni menyamar ulun ni orang biasa, kada tahu ulun cara berwudu, cara sembahyang, maulah pian melajari ulun. Si guru tawa napis nang sugih ni, sugih pada muqaddil tadi. Qala na'am, silakan. Wa karamatan, nah terhormat, silakan ya gulam. Ya gulam hati inaan bihi maun, wahai pembantuku cariakan banyu ni ada orang hendak belajar belajar apa wudu, padahal ni orang alim tapi kada tahu. Pak utia bihi, didatangkannya banyu. Pak ko ada duduk si guru tonapis nang kaya raya ni, patawad doa salasan wudu tiga melajari wudu. Nah yalah, mbak sudah tuntung, lalu disuruh ikam pulang gawi seperti aku ni. Summa qala hakaja patawadda, seperti aku melajari tiga wudu. Faqala Hatim, berkata Hatim, maka naka wahai guru tanapis, ikam pian jan baalih lah, pian duduk aja di sini nah. Lihati ulun wudu pas sajakah lajaran pian tadi, hatta atawad doa sehingga ulun wudu bena deka. Ulun ni hendak memperagakan wudu nih tadi pelajaran pian. Payakunu au qada, amun pian mahadiri lebih kuat 5 uri dibagi ulun handaki. Pakomat tonapis, berdiri tonapis, waqada Hatim. Jadi berdiri malihati murid nih wudu, waqada Hatim, duduk Hatim, patawada wudu. Jadi mau guru tonapis nih mahadiri guru Hatim nih wudu. Summa ghasala jiraihi, sidin membasuh tangan, dilabihi sidin arbaan 4. Guru tadi melajari 3 aja, nang wajib sekali, sunat 2 kali, sidin 4 kali basuh. Faqalat tanabis, ya haja asrofta, hei orang ajam, kada tahu nih tuan guru juga. Pian limpat, ulun tadi melajari 3 aja, kenapa jadi 4 pian basuh? 4 labihan pian basuh. Qala lahu Hatim, sidin keras yalah dipadakan labihan, padahal sidin nyindir pada aja. Pabimada, kenapa labihannya? Kenapa pian padakan ulun limpat? Qala, ujar guru tonapis, gosa tajir ka arbaan, ikam membasuh tangan to 4, aku malah jadi 3 aja, kenapa ikam basuh 4? Faqala Hatim, subhanallahil azim, berzikir sidin subhanallah. Ana fi kapin min ma'in asrafta, aku ini pada telapak tangan dari air membasuh tangan 4, ikam padahkan labihan belimpatan, cuma banyu badan jadi padahkan limpat. Wa anta fi jami'i hadza qulhi lam tusrif, ikamna rumah sugih pada guru Muhammad bin Muqatil. Nah siluasan ikam, nah ikam ulama lo, nah permadani motor 10 buah, nang Ali Topan 15 buah, Harley Davidson, nah ya lo, Hammar 5 buah, ya lo, nah kamar pian tu nah, ya lo, kada pian pedahkan limpat. Ulun coba banyu sedikit ni pedahkan pian limpat, pian jadi orang alim sin luasan sugih pada Muhammad bin Muqatil, kada pian limpat. Nah jar nang malajari ini bah
Nengin berarti orang alim kada belajar bujur menyindir bener aja. Nah, Pak alimat tonapis tahu tonapis annahu qasada jalika duna ta'allum bahwa menghendaki belajar wudu itu kada belajar cuma menyindir aja. Akhirnya kesupanan pada khala manzilahu masuk si tonapis ke rumah palam yakhruj ilan nas arba'ina yauman kada wani keluar rumah 40 hari kesupanan. Ada ulama nawani mahantam mahantam ya kan pian ni orang alim pian limpat bisi harta ulun banyu sedikit je pada limpat pian lah bisa limpat kealahannya masuk kayak 40 hari kada keluar rumah. Mun ada zaman ini mungkin ya lo, bila ada kada cocok tangis sidin wah ngalih banan cari itu ya lo ibadahi sidin 40 hari aja kada keluar. Palamma dakhala Hatim Baghdad masuk sidin ke Baghdad keluar dari kota Roy tadi. Ijtama'a berkumpul ilahi ahlu Baghdad. Tahu bahwa Hatim ni ulama besar berkumpul wa qalu ya Aba Abdurrahman anta rajulun ikam ni laki-laki walakin ajamiyun tapi mengaku orang biasa walaysa yukallimuka ahadun illa qata tahu. Nah, siapa aja main dari pian lawan pian tatak yalah bila ada kada cocok pian napa jawaban sidin qala ma'i salasu khisalin sertaku 3 perkara ajharu bihinna ala husmi aku menampakkan 3 perkara itu atas musuhku. Nah, aprahu ija aswaba husmi aku senang apabila mengenai 3 perkara itu lawan musuhku. Wa ahzanu aku sedih ija ahta'a apabila ia salah. Aku senang apabila musuhku tu bujur. Nah, apabila musuhku tu tersalah aku sedih. Wa ahfaju nafsi tapi aku memelihara diriku alla ajhal alai bahwa aku kada tahu atasnya. Jadi 3 macam aku. Apabila musuh tu bujur aku senang tapi apabila musuh tu salah aku sedih. Nah, begitu aku diriku aku jaga jangan sampai kada tahu. Pabalagha jalikal Imam Ahmad Hambal sampai cerita tu kepada Imam Ahmad bin Hambal faqala subhanallah ma aqala alangkah hebatnya pikiran Hatim tadi bisa benar madahi orang dengan cara berwudu tadi sekalinya menghantam orang. Pada wudu kumu bina ilana apabila datanglah ikam hormati berdiri bila sidin datang berdiri dengan dia kepada kami. Falamma dakhalu alaihi masuk mau beelang Hatim ke rumah Imam Ahmad qala lahu ya Abdurrahman masalamah fitnad dunya sekira selamat di dunia itu macam apa. Qala ya Aba Abdillah wahai abahnya Abdullah la taslamu minad dunya hatta yakuna maka arwahi solin tiada selamat sempian dari dunia kecuali ada lawan pian 4 perkara. Seperti orang alim penasehatan Imam Ahmad bin Hanbal alim minta nasihati. Nah, Hatim alim. Nah, taghfiru lil qaumi jalhum aku ampuni bagi kaum apabila kada tahu. Apabila masyarakat ni kada tahu maapakan ja kalau tak apakah masyarakat punya kada tahu nah maapakan sebuting wa tamna'u jahlaka minhum engkau tegah kebodohan engkau di mereka. Nah nang sorong kada tahu ya lo pada aja kada tahu jangan dilajarakan lawan masyarakat bahwa sorong kada tahu pada kada tahu. Wa tabdullalahum syai'aka engkau memberi bagi mereka sesuatu engkau apabila ada bisi sesuatu masyarakat itu diberi. Begitu wa takuna min syai'ihim aisan engkau dari sesuatu mereka putus jangan mengharap barian manusia. Pertama apabila orang salah maafkan. Nah, apabila kita kada tahu pada aja kada tahu. Nang ketiga kita memberi masyarakat. Nah nang keempat kita jangan minta lawan masyarakat selamat tam presiden.
Nah, Imam Ahmad dielang istri kadada kisah rumah karena Imam Ahmad sesuai ulama, sesuai keadaan, jadi kadada kisah mewah-mewah, pelajaran aja dibicarakan. Nah. Fa in ja kunta hakada salimta, amun pian kawa 4 macam ni pian selamat. Nah. Summa sara berjalan Hatim ilal Madinah, ke Madinah, sudah ke Baghdad, ke Madinah pulang. Pastasbalau ahlul Madinah. Nah, ahli Madinah menerima pulang kedatangan Hatim. Faqala ya qaumi ayyatu madinati hadhihi, ini kota siapa? Qalu Madinatu Rasulullah, ini kota Rasulullah SAW. Qala fa aina qasru Rasulillah SAW hatta usalliya fi, di mana istana Nabi Muhammad? Adalah Nabi Muhammad bisi istana di Madinah nih. Napa jawaban orang Madinah? Qalu maka lahu qasrun, Nabi Muhammad kada bisi istana. Han bulik kan yang tadi pulang. Apabila ulama bepadah nurut Nabi, sedangkan Nabi Muhammad kada bisi istana. Han yes. Ya tadi Muhammad Muqatil sidin padahi, Tonapis sidin padahi, karena mengaku ulama tapi dunianya kan sama lawan Nabi. Simbetakun di mana istana Nabi Muhammad? Di Madinah nih. Nabi Muhammad kada bisi istana. Innama kana lahu baitun, Nabi Muhammad bisi rumah aja. Rumah Nabi Muhammad nih latiun bil ardi, berahit lon tanah aja, kada balapik napa-napa. Ya ada ulama di Jawa tuh kamar tamu bemermer aja, tapi kamar sidin guring kosong lalu, hanya tikar aja. Nah, kenapa pian gitu? Aku malu loh Nabi, amun aku baalga, amun aku beranjang betilam. Karena sejarah Nabi Muhammad tuh sidin apabila bangun guring bebalar awak sidin. Aku kada kawa kadaan mun urang anak Nabi nih. Yalah nah. Qala fa aina qusur ashabi, anu sahabat Nabi bang bisi istana lah di sidin. Qalu maka kana lahum qusurun, sahabat Nabi pun kada bisi istana. Inna maka kana lahum buyutun, sama sahabat bisi rumah latiatun barait bil ardi. Qala Hatim ya qaumi fahajin Madinatu Fir'aun, wahai kaumku ini kota Fir'aun. Fa'akhaduhu wajahabu bi ila sultan, ambil olehmu akan dia dan pergi kepada raja-raja. Wa qalu hajal ajami yaqulu hajihi Madinatu Fir'aun, berkata orang ajam memadakan ini Madinah Fir'aun. Nang tadi bulikakan sidin rumah siapa tadi? Ulama Muhammad bin Muqatil lawan Tonapis, itu ngarannya kota Fir'aun. Mun ikam kasana lah keroy padahakan orang ajam semalam Hatim tuh madahkan istana ikam ni istana Fir'aun, kada istana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kada bisi istana. Qolal walima jaka, karena apa demikian itu? Qala Hatim la ta'jal alayya ana rajulun ajamiyun gharibun, jangan bersegera atasku, aku ini laki-laki orang ajam, gharibun asing. Dakhaltul balad, aku masuk negeri. Faqultu Madinatun min haji, kota dari ini. Qalu Madinatul Rasulullah, kota Rasulullah. Faqultu aina qasruhu, di mana istananya? Wa qassal kisah, mengesahkan sidin akan cerita. Summa qala waqad qala ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, yang artinya sungguh ada bagi kamu pada jiwa Rasulullah ikutan yang bagus. Nah, jisidin ikuti pang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kada istana. Nah, kenapa orang nang tadi bisi istana melebihi? Nah, fa antum biman ta'asyaitum Abi Rasulullah Abi Fir'aun, apakah kamu mengikuti Rasulullah atau kamu mengikuti Fir'aun? Awaluman bana bil jisi, pemulaan orang yang membangun dengan kapur, wal ajir bata. Fakhallu anhu wa tarakuh, tinggalkan daripadanya, tinggalkan, jangan umpat di sini.
Jadi nang sederhana aja nang disuruh, jangan limpat. Pak Haji Hikayatu Hatim, ini cerita Hatim Al-Aswam rahimahullah ta'ala. Wasayati min siyaratis solihin, selagi akan datang perjalanan orang solih bil bazazah, pada pakaian lusung. Orang-orang solih kada mau pakaian yang mewah. Wa tarkit tajamul, meninggalkan beelok-elok. Ma yashhadu li jalika fi modi, barana disaksikan demikian itu pada tempatnya. Nah, jadi kada dilarang jadi Imam Ghazali sederhana. Nah, tapi amun kawal lebih di bawah sederhana bagus benar. Cuma jangan mewah nang mode tadi. Kan lamun umpama bolah 7 miliar banyak bolah pang 2 miliar aja 5 miliar kawa mulah panti asuhan, kawa mulah jambatan, kawa batu pondok, kawaan yalah pada sampai dia mulah nih bah 2 miliar ya jadi rumah juga, 7 jadi rumah juga. Tapi apabila 7 kada ada bantu orang, biar pak ambil nang 2 miliar aja 5 miliarnya kau bantu orang jadi sanggup di sana. Makan katanya sekali makan selawi ribu nila kayak sandal ya lo betul sayur bening banyunya es nyiru ya lo berapa salawi anu pang nukar nasi bungkusnya 5.000 anu aqua sebuting 1.006 kawa besodokoh berapa 19.000 ya kan berlebih kurang kan anak dapatnya 2.000 sorong kan ya amun kita sederhana tak itu nanti wat tahqiq wallahu alam. Jadi kita ni Imam Ghazali lah sidin ma'anwakan nanti anu luar biasa anunya ma'anwakan lon dunia nih nanti. Hadis keberapa? 96 kah? 97 kah? 102 97 96 An Ibn Abbas 96 lah. An Ibn Abbas daripada Abdullah bin Abbas sami itu Rasulullah aku Rasulullah yaqul man sawara, siapa menggambar suratan satu gambar, fa innallaha yu'adzibuhu, Allah menyiksakan dia, hatta yampukha, meniup dia pihak ar-ruharuh, wa laysa tiada binafihi, meniup pihak abadan selamanya. Orang menggambar satu gambar nang beruh, lalu karena inya nuruti Tuhan, Tuhan marah, disiksa Tuhan, ya Tuhan nyawa nurutin dan namulah nang beruh, nyawa disiksa sampai nyawa kawa maandaki ruh di tempat itu hanya ampi siksaan, sedangkan inya kan bisa bulah ruh kan. Ada orang mengambil johir hadis gambar, asal gambar aja ya. Nabi menyuruh apabila melukis tuh jangan nang beruh, gunung, air, kebon, kayu itu ya, amun manusia atau binatang beruh. Nah, tapi ada juga memaham sawaroni, memahat-mahat tuh nah. Suku asmat, suku apa, bulah patung-patung tuh. Nah, siapa nang bulah patung tuh karena patung manusia atau patung binatang, karena di akhirat disiksa Tuhan. Tuhan menyiksa tuh sampai inya kawa bulah roh, hanya Tuhan ampi. Ternyata inya kan bisa bulah roh, berarti selawasan disiksa. Itu kerasnya Tuhan supaya manusia ini jangan bulah patung. An Ibn Abbas an Nabi ahaqqu ma akhastum alai ajran kitabullah taala, paling berhak barang yang kamu ambil bayaran membaca Al-Qur'an. Kita melajari Quran lalu hendak minta bayaran boleh. Guru lajariakan anak ulun berapa pian bari sebulan, kena bari 3 juta, boleh. Guru pian haurka mengaji di kuburan berapa pian bari,
300 kawa ulun 300 3 malam 100 udah kawa mun 1 juta kawa Mbah 300.000 sehari yalah nah bertiga anu 3 berapa juta tak nah yalah boleh tu je Nabi madakan kadang kada ikhlas selalunya kada ikhlas di hati bayaran di muntong Mbak ikhlas di hati kada ikhlas dia kada ikhlas saja tapi Nabi nyuruh boleh aja bila minta bayaran Mbak anu Quran lebih berhak ya Nabi sekira anu bayaran Quran boleh nah, cuma boleh tak cuma alangkah bagusnya munnya ya kada usah diguya pun paham aja kalau orang ya lah sudah berapa rajin apian tahu aja takun di situ nah ya lah cuma anu syahidnya tak boleh dulu nah ya lah paling berhak karena kamu ambil atasnya bayaran yaitu melajari Al-Quran. An Abi Sa'id Al-Hudri panjang lah ini kisah menawar surah Fatihah lalu diberi kambing wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan berkat hadir di majelis ilmu, mudahan dosa kita, dosa ibu bapa kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran kita, seberataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disuhatkan badan dalam taat ibadat, diberikan taufik hidayah, diberikan kemudahan segala urusan, luas rezeki, mudah mendapatkannya, diberikan mati beriman dan syafaat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdu ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.